आशा घाई पाठचक्र जोग देइथिबा समस्त भाई को मोर प्रणाम स्नेह शुभेच्छा। उर्मिला को मोर आंतरिक प्रणाम। माँ 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 प्रभु जन्म दिवस उपलक्षे प्रभु जन्म दिवस मासटा आरंभ होची कि प्रभु उद्देश्य गोटे वंदना गाउची। माँ 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 श्री अरविंद श्री अरविंद पांचोटी स्वप्नर स्रष्टा तुमे जगतर महानंद जगतर महानंद जगतर महानंद श्री अरविंद श्री अरविंद पांचोटी स्वप्नर स्रष्टा तुमे जगतर महानंद जगतर महानंद अवतरी थिला ए धरा धामरे एकतर मंत्रने पराधीनता को पराभूत काल सकाल कषण सही अवतरी थिला ए धरा धामरे एकतर मंत्रने पराधीनता को पराभूत काल सकाल कषण सही विश्वर महान आत्मा तुमे संगतिर दिव्य छंद संगतिर दिव्य छंद श्री अरविंद श्री अरविंद पांचोटी स्वप्नर स्रष्टा तुमे जगतर महानंद जगतर महानंद अति मनसार आगमनी पाई तुमे अट भगीरथ जोग साधना रे व्रती होई काल मरण को पराहत मरण को पराहत अति मनसार आगमनी पाई तुमे अट भगीरथ जोग साधना रे व्रती होई काल मरण को पराहत दिव्य जीवनर स्रष्टा तुमे असीमर प्रेमानंद असीमर प्रेमानंद श्री अरविंद श्री अरविंद पांचोटी स्वप्नर पांचोटी स्वप्नर स्रष्टा तुमे जगत
जगतर महानंद जगतर महानंद स्वप्न तुम सबु स्वप्न नुहे खाली स्वप्न हुए रूपांतर नव चेतनारे नव प्रकाशरे नव हुए कलेवर स्वप्न तुम सबु स्वप्न नुहे खाली स्वप्न हुए रूपांतर नव चेतनारे नव प्रकाशरे नव हुए कलेवर करुणार भक्तार तुमे अट विश्ववंद्या तुमे अट विश्ववंद्या तुमे अट विश्ववंद्या श्री अरविंद पंचोटी स्वप्नर स्रष्टा तुमे जगतर महानंद जगतर महानंद जगतर महानंद मा वंदे मातरम समस्त प्रणाम शुभ संध्या बहुत सुंदर निवेदन पांकर खूब सुंदर प्रेयरटी बहुत बहुत धन्यवाद। वर्तमान आमर आलोचनार विषय वस्तु आमर प्रिय सम्मानिया उर्मिला अपा आज आमको समय देइछंती अपांकु मोर प्रणाम स्वागत करुछि। आलोचनार विषय होछि जुगावतार परम प्रभु श्री अरविंद अपा प्रणाम स्वागत करुछु। अपना आलोचना से प्रवेश करंतु। परम करुणामयी मां परम प्रभु श्री अरविंद पाद पद्मे प्रभु जन्ममासर पूर्व मुहूर्त अशेष भक्तिपूत प्रणिपात जुलाई मास शेष हो जाउची अगस्ट मास आगमन करुची प्रभुंकर पवित्र जन्ममास गतकाली प्रसंग जेहेतु गुरु दिवस थिला गुरु पूर्णिमा परम गुरुंकर पाद पद्मे भक्ति पुष्प अर्पण करिवा पई तांको जन्ममासर पूर्व 2 दिन आमे एई अवकाश पाइथिले प्रभु को प्रणाम जणेवा पई तांको संपर्क रे किछि आलोचना करिवा पई आज पुनर्बार से विषयटी अवतारणा करा जाउछि। जुगावतार परम प्रभु श्री अरविंद आमे जानिछे से होचंती सर्वशेष अवतार जुगावतार और जुग्मावतार रूप में आविर्भूत होइछंती। से अंतिम अवतार रूपे अवतीर्ण परमंकर जो प्रतिभु से होचंती प्रभु श्री अरविंद तांकर पवित्र जन्ममास आगत प्राय तांक चरण कमल रे अजस्र भक्तिपूत प्रणाम आम समस्त तरफ ऑनलाइन माध्यम रे जो माने जोग देइछंदी प्रभु संपर्क रे किसी सुनिया पाई
से समस्त मु कृतज्ञता ज्ञापन करुछि। प्रभु प्रति भक्ति अर्पण करुथिबारु सेमाने धन्यवाद पात्र। आमे अवतार तत्व संपर्क रे जानिछे। जुगावतार माने जुगे जुगे आसी थांदी अवतारी पुरुषंग ठारू। एही अवतार तत्वटी अति रहस्यमय एवं ए रहस्यर संपर्क विवर्तन सहित। दारुरु आविर्भूत होइतिले दारु ब्रह्म, तांकरी ठारू आरंभ होईछि अवतार एवं ता अव्याहत भाव रे चलीछि। विश्व जगत सृष्टि हेबा दिन ठारू चेतनागत स्तर रे निम्न भूमि ऊर्ध दिगरे उठिबार प्रयास करि आसीछि। चेतनार एही विवर्तन यात्रा रे सहायता करिबा पई आदि मातांक ठारू आदिष्ट होई तांकरी संभूति और विभूति रूपे परम चेतनांकर एक एक मात्रा धरापृष्ठ रे अवतरण करे। मात्राटी अवतरण करे बोली आमे तांको अवतार कहू। दिव्य जननींकर एई दिव्य दूत मानकू अनेक जातना और जंत्रणा स्वीकार करने को पड़े। से काली मत आलोचना होता श्री अरविंदर से महान उक्ति थी, when God's messenger comes to help the world and lead the soul of earth to higher things, he must carry the yoke he came to unloose. प्रभुंकर दूत जेते बेले आसंती जगतर सहायता पाई उच्चतर वस्तु अभिमुखे तोड़िबाकू पार्थिव आत्मा कषण जुआली तार बहिबाकू पड़ी थाए तांकू खोलिबाकू आसी थांती धराबुके जहाकू से चिरदिन पाई। प्रभु जेते बेले कर्दम मध्य को अवतार अवतीर्ण होई आसंती अवतरण करंती स्वयं प्रभु वा प्रभुंकर के मेसेंजर दूत ये पृथ्वी को साहाय्य करिया पई से आसंती। पृथ्वीर आत्मा को एक उच्चतर स्तर को उठे नवाक आसंती, किंतु जो जंत्रणार जुआली को से काढ़ी दवा पई आसी थांती से जुआलीटी तांकरी बेकरे पड़े ताकू ही से बहन करंती। काहे कि ना he must bear the pang that he would heal, exempt and unafflicted by earth's fate। पृथ्वी को तार नियति बंधन मुक्त और विच्छिन्न करी पार्थिव जंत्रणा को उपशम करबा पाई जीए ओल्हे आसीबे ताकू ही से जंत्रणा सहिबाकू पड़िबो। जदि से जंत्रणा से न सहंती अन्य मानकर जंत्रणार उपशम हेब नाही। सत्य विरोधी तत्व माने सबु जुगरे अछंती ओ ए सबुर पुनरावृत्ति से माने करि चलीछंती। जो माने सत्य विरोधी दैत्य तत्व से माने जुगे जुगे दिव्य कार्य विरोध सृष्टि करती। से अन्य अवतार मानकू आमे विभिन्न प्रकार निर्यातना दे थाउ। श्री अरविंद क्षेत्र में यार व्यतिक्रम घटी नाही। श्री अरविंदर जीवन प्रतीत हुए आबाल्य से असहनीय जंत्रणा मध्य दे गति करिसंती। विश्व मानव को कषण मुक्त करिबा पाई शेषरे से स्व शरीर उत्सर्ग कले। विवर्तनर अंतिम पर्याय तांक पाई उद्दिष्ट कार्य थिला पार्थिव प्रकृतिर रूपांतर, स्थायी सत्ययुग स्वरूप अतिमानस युग प्रतिष्ठा, पूर्ण युग प्रवर्तन, व्याधि वार्धक्य मृत्यु कबल मृत्यु उपरे एक स्थायी बीज प्राप्ति ता सहित दिव्य जीवन और अमरत्वर मार्ग प्रदर्शन करिबा। अन्यान्य जुगावतार मानक कार्य ठारू यह थिला सर्वाधिक कष्टसाध्य। कारण जड़र जठर मध्यरु चेतनार विवर्तन क्षेत्र रे गोटे गोटे सोपानर स्रष्टा होउछंती
ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ଯୁଗ ପୁରୁଷ ମାନେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ମତ୍ସ୍ୟ ଅବତାର ଠାରୁ ଅନ୍ତିମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆସିଛନ୍ତି ଯୋଗୀ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୁଗ ଚେତନା ସହିତ ଯୋଗର ସମ୍ବନ୍ଧ ଅବିଚ୍ଛିନ୍ନ। ଏହା ହଟ୍ଟ ଯୋଗ ଠାରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ। ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଅଧିମାନସର ଅଧୀଶ୍ୱର ଯୋଗେଶ୍ୱର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରର ଭୀମ ଭୟଙ୍କର ସମର ଭୂମିରେ 18ଟି ଯୋଗର ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଥିଲେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ମାଧ୍ୟମ କରି। ଭୟଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ର ମଧ୍ୟ ଯୋଗର ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ହେଇପାରେ। ଆମେ ଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଜନ ସ୍ଥାନ ଖୋଜୁ, ନୀରବତା ଖୋଜୁ, କିନ୍ତୁ ଯୁଦ୍ଧର ଘନଘଟା ଘୋର କରଳ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଯୋଗର ଉତ୍ପତ୍ତି ହେଇପାରେ, ଯାହା ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଜଣେ ଯୋଦ୍ଧା ମଧ୍ୟ ଯୋଗୀ ରୂପରେ ଆବିର୍ଭୂତ ହେଇପାରେ ଏବଂ ସେ ଯୋଗ ହେଉଛି ସମଗ୍ର ଜୀବନବ୍ୟାପୀ ଯୋଗ, ଯାହାକୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହିଲେ ଅଲ୍ ଲାଇଫ୍ ଇଜ୍ ଯୋଗ, ସମଗ୍ର ଜୀବନବ୍ୟାପୀ ଯୋଗ। ତସ୍ମାତ୍ ସର୍ବେଷୁ କାଳେଷୁ ଯୋଗ ଯୁକ୍ତ ଭବ ଅର୍ଜୁନ ବୋଲି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମଧ୍ୟ ଅର୍ଜୁନକୁ କହିଲେ ସର୍ବଥା ଯୋଗ ଯୁକ୍ତ ହେଇକି ରୁହ। ସେ ଯୋଗ ଜୀବନ ଯୁଦ୍ଧ ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ। ଏବଂ ଏଇ ଯୋଉ 18ଟି ଯୋଗର ଉତ୍ପତ୍ତି ଘଟିଲା ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧରେ, ତା ମଧ୍ୟରେ 3ଟି ମୁଖ୍ୟ ଯୋଗ ଥିଲା, କର୍ମଯୋଗ, ଜ୍ଞାନ ଯୋଗ ଆଉ ଭକ୍ତି ଯୋଗ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ସମସ୍ତ ପୁରାତନ ଯୋଗର ଭିତ୍ତି ଉପରେ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କଲେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗ। କର୍ମ ଜ୍ଞାନ ଭକ୍ତି ଯୋଗ ଥିଲା ଅପୂର୍ଣ୍ଣ। ତାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ ସେଥିରେ ସେ ସଂଯୁକ୍ତ କଲେ ଶକ୍ତି ଯୋଗ। କାରଣ ଶକ୍ତିର ସ୍ପର୍ଶ ବିନା ଅଙ୍କୁରୋଦ୍ଗମ ମଧ୍ୟ ହୁଏ ନା ବୀଜରୁ। ଶକ୍ତିର ସ୍ପର୍ଶ ବିନା ସମସ୍ତ ଯୋଗ ଅପୂର୍ଣ୍ଣ। ଶକ୍ତିର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ସାଧକ ଥିଲେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ। ସେ ତାଙ୍କ ସାଧନା ବଳରେ ଅବତରଣ କରେଇଲେ ଅତିମାନ ମହାଶକ୍ତିଙ୍କୁ। ପୁଣି ତାଙ୍କରି ଯୋଗ ସିଦ୍ଧ ଶରୀର ମାଧ୍ୟମରେ ଶରୀରର ପତନ ହେଲା। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ତ୍ୟାଗକୁ କେହି ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ। ପରମ ତ୍ୟାଗୀ ହେଉଛନ୍ତି ସେଇ ପରମ ଯୋଗୀ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ କଳେବର ଥିଲା ସକଳ ବିଶ୍ୱ ଦେବତାଙ୍କର ଆଶ୍ରୟ ସ୍ଥଳ। ଯେତେ ବିଶ୍ୱ ଦେବତା ଅଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଶରୀରରେ ସେମାନେ ଆଶ୍ରିତ। He bore all Godheads in his grandiose limbs. ମହିମାମୟ କଳେବର ମଧ୍ୟରେ ସମାହିତ ସର୍ବଦେବ କୁଳ। ମାନବତା ଆଉ ଦେବତା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁ ହିଁ ହେଉଛନ୍ତି ସଂଯୋଗ ସେତୁ, ଯିଏ ମାନବକୁ ଦେବତ୍ୱକୁ ସ୍ତରକୁ ଉତ୍ତରଣ କରେଇବେ। ସେ ସଂଯୋଗ ସେତୁ। ଅମରତ୍ୱର ସତ୍ୟଦ୍ରଷ୍ଟା, ବିଶ୍ୱ ସ୍ରଷ୍ଟା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ହେଉଛନ୍ତି ସେହି ଚେତନା ଯାହା ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ, କାର୍ଯ୍ୟ କାରଣ ଓ ଶୃଙ୍ଖଳାର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ, ସମସ୍ତ ବନ୍ଧନ ଓ ସୀମିତତାର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଥିବା ସ୍ୱୟଂ ସଚିଦାନନ୍ଦ ଚେତନା। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସଚିଦାନନ୍ଦ ସ୍ୱରୂପାୟ। ସଚିଦାନନ୍ଦ ସ୍ୱରୂପାୟ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦାୟ ତେ ନମଃ। ଏହି ଦିବ୍ୟ ଚେତନାକୁ ଧାରଣ କରିଥିବା ତାଙ୍କର ଦେବଦୁର୍ଲଭ ଶରୀରର ଅମୃତମୟତା ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରଭୁ ସ୍ୱୟଂ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ଦେବଦୁର୍ଲଭ ଶରୀର, ଯେଉଁ ଶରୀରରେ ସର୍ବଦେବ କୁଳ ଆଶ୍ରିତ, ସେ ଶରୀର ହେଉଛି ଅମୃତମୟ ଶରୀର ଏବଂ ତାକୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଉପଲବ୍ଧି କରି ନିଜେ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। ମାଇ ବଡି ଲାଇକ୍ ମାଇ ସ୍ପିରିଟ୍ ସାଲ୍ ବି ଫ୍ରି, ଇଟ୍ ସାଲ୍ ଏସ୍କେପ୍ ଫ୍ରମ୍ ଡେଥ୍ ଆଣ୍ଡ ଇଗ୍ନୋରାନ୍ସ। ଆତ୍ମା ସମ ମୁକ୍ତ ହେବ ଶରୀର ମୋହର, ମୃତ୍ୟୁ ଅଜ୍ଞାନ କବଳୁ ଲଭିବ ନିସ୍ତାର। ଆତ୍ମା ଯେମିତି ସଦା ମୁକ୍ତ, ଏ ଶରୀର ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି ମୁକ୍ତ ହେଇପାରିବ। ଚିର ଉଦ୍ଭାସିତ ଶାଶ୍ୱତ ବୈପ୍ଳବିକ ଚେତନାର ଚିରନ୍ତନ ପ୍ରତିଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଅକଳ୍ପନୀୟ ଅତିମାନସ ଚେତନାର ଅନନ୍ୟ ରୂପକାର। ସେ ଗତାୟୁର ସାୟନ୍ତନ ରବି ନୁହନ୍ତି, ଅସ୍ତଗାମୀ ରବି ନୁହନ୍ତି ସନ୍ଧ୍ୟାର। ସେ କିଏ?
ଆଗାମୀର ମଧ୍ୟାହ୍ନ ମାର୍ତ୍ତଣ୍ଡର ବି ସୃଷ୍ଟି ସୃଜନର ଆଦ୍ୟ ଉଷାରୁ ଅଦ୍ୟାବଧି ଓ ଅନାଗତ ଭବିଷ୍ୟତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଲମ୍ବିତ କାଳ ଧାରାର ସେ ହିଁ ଏକମାତ୍ର କେନ୍ଦ୍ର ବିନ୍ଦୁ। ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଦିନ ଠାରୁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବଂ ଆହୁରି ଯୋଉ ଭବିଷ୍ୟତ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ହେଇ ରହିଛି ତାର ସେ ହେଉଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ। କାଳଚକ୍ରର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସତ୍ତା ମଧ୍ୟ ସେ। ମହାକାଳର ଗତିଧାରାରେ ଯୁଗାନ୍ତର ଘଟେ। ସମଗ୍ର ସୃଷ୍ଟି ବିବର୍ତ୍ତନଗତ ସଂକଟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଏ। ଜଗତକୁ ଯୁଗ ଯନ୍ତ୍ରଣାରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ କେହି ଜଣେ ଯୁଗ ପୁରୁଷଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ଘଟେ। ତାଙ୍କରି ଉଦ୍ବୋଧନରେ ଯୁଗ ଚେତନା ଅଭିମନ୍ତ୍ରିତ ହୋଇ ସମାଧାନର ମାର୍ଗ ଖୋଜେ। ଯୁଗେ ଯୁଗେ ପରମ ଚେତନାଙ୍କର ଶାଶ୍ୱତ ସ୍ୱରୂପ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ହିଁ ଅବତରି ଆସନ୍ତି ଦୁଃଖିନୀ ଧରିତ୍ରୀର ଲୁହ ପୋଛି ଦେବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ମା ମଧ୍ୟ ଏହି ସତ୍ୟକୁ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। କାଲି ପଢା ଯାଇଥିଲା, ଏଥର ଓଡ଼ିଆଟି କହୁଛି, ଆଦ୍ୟ ସୃଷ୍ଟିର ଐତିହାସିକ ପ୍ରାରମ୍ଭରୁ ଅଦ୍ୟାବଧି ବିଶ୍ୱର ବିଶାଳ ରୂପାନ୍ତର କ୍ଷେତ୍ରରେ କେବଳ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ହିଁ ପୌରୋହିତ୍ୟ କରି ଆସିଛନ୍ତି। ପୌରତ୍ୱ କରି ଆସିଛନ୍ତି କୌଣସି ନା କୌଣସି ରୂପରେ, କୌଣସି ନା କୌଣସି ନାମରେ। କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରୂପ ନୁହଁ କି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନାମ ନୁହଁ, କାରଣ ତୁମେ ତ ସର୍ବନାମ, ତୁମେ ତ ସର୍ବରୂପ। ଏହି ଯୁଗାବତାରଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବର ସଠିକ ବିବରଣୀ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମ ପଞ୍ଜିକାରୁ ମିଳେ, ଆମେ ତାକୁ କାଲି ଜାଣିଛେ। ତେବେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଆବିର୍ଭାବ ଘଟିଛି ବିଧାତାର କାଳ ପଞ୍ଜିକାରେ ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଏକ ଦେବ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ, ଯାହାଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ଏ ଧରିତ୍ରୀକୁ ଧନ୍ୟ କରିଛି। ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଛି ତାର ନୀରବ ପ୍ରାର୍ଥନା, ସାର୍ଥକ ହୋଇଛି ତାର ଅନନ୍ତ ପ୍ରତୀକ୍ଷା, ଅପସରି ଯାଇଛି ସମସ୍ତ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସଂକଟ ସଂଶୟ ସନ୍ଦେହର ଘନ ଘନ କୁହେଳିକା। ସେଇ ହେଉଛନ୍ତି ସତ୍ୟ ଓ ସ୍ୱପ୍ନର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ସେତୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ। ନିଶ୍ଚେତନାର ତମସାଚ୍ଛନ୍ନ ଗର୍ଭରୁ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନନ୍ତ ଯାତ୍ରା ପଥରେ ଯିଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗିରି ସଂକଟରେ ଆବିର୍ଭୂତ ହୋଇ ଆରୋହଣର ପ୍ରେରଣା ଦିଅନ୍ତି, ମାର୍ଗ ଦର୍ଶାନ୍ତି, ସୁଷୁପ୍ତି ମଗ୍ନା ଧରିତ୍ରୀକୁ ଘନ ଜଡ଼ତାରୁ ମୁକ୍ତ କରି ଜାଗୃତିର ଚେତନା ଭରି ଦିଅନ୍ତି। ସଂଗ୍ରାମ କରି ସଂଘର୍ଷ କରି ଯେଉଁ ମହାନ ଯୋଗୀ ରୂପୀ ଯୋଦ୍ଧା ସ୍ୱୟଂ କ୍ଷତ ବିକ୍ଷତ ହୁଅନ୍ତି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଜ୍ଞା ପୁରୁଷ ଯୋଗାବତାର ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ। ଏହି ଯୁଗ ପୁରୁଷଙ୍କର ଆନ୍ତର୍ଜୀବନର ଅଦୃଶ୍ୟ ଆଲେଖ୍ୟ ଅଦ୍ୟାପି ରହସ୍ୟାବୃତ ହୋଇ ରହିଛି। କେବଳ ମା ଜାଣିଥିଲେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଜ୍ଞାତ ଥିଲେ ଏହି ମା କିଏ। ଜଣେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ଯଥାର୍ଥ ପରିଚୟ ବାହ୍ୟ ଜୀବନରୁ ଜାଣି ହୁଏ ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ଆନ୍ତର୍ଜୀବନ ବିଶାଳ ଓ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଥାଏ, ଯାହାକୁ କୌଣସି ଐତିହାସିକ ବା କୌଣସି ଜୀବନୀ ଲେଖକ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ମାନବୀୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ସେ ଦେବତ୍ୱକୁ ଆବିଷ୍କାର କରିପାରେ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ବାଣୀ ହେଉଛି, God must be born on earth and be as man, and that man being human may grow even as God. ଈଶ୍ୱର ତ ଜନ୍ମ ନେବେ ମର୍ତ୍ତ ପରେ ମାନୁଷୀ ତନୁରେ, ମାନବୀୟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଥିବେ ସଦା ଭାଗବତ ଚେତନାରେ। ଈଶ୍ୱର ତ ଜନ୍ମ ନେବେ ମର୍ତ୍ତ ପରେ ମାନୁଷୀ ତନୁରେ, ମାନବୀୟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଥିବେ ସଦା ଭାଗବତ ଚେତନାରେ। If far he walks above mortality is here, how shall the mortal reach that too high path? ଯଦି ସେ ଚାଲନ୍ତି ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱେ ମରଣଶୀଳ ତାର ମଥା ପରେ, ନଶ୍ୱର କିପରି ପହଞ୍ଚିବ ସେ ସରଣୀ ଶୀର୍ଷ ଶିଖରରେ। ଯଦି ସେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ରହନ୍ତି ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଏ ମାଟିର ମର୍ତ୍ତରେ ଥିବା ମଣିଷ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟକୁ ଓହ୍ଲେଇ ଆସନ୍ତି। ଚେତନାର ନବଦିଗନ୍ତ ଅତୀତ ଓ ଭବିଷ୍ୟତ ମଧ୍ୟରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ନିତ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସେତୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ମୃତ୍ୟୁ ପ୍ରବଣ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଭୂମିରେ
ଅମରତ୍ୱର ସ୍ୱପ୍ନ କେବଳ ଦେଖି ନାହାନ୍ତି, ଏକ ଦୃଢ ନିଶ୍ଚୟତା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚୟ ମଣିଷ ଅମର ହବ। ବ୍ୟାଧି ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ପୀଡ଼ିତ ମୃତ୍ୟୁ ଭୟରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ମାନବ ପାଇଁ ଯିଏ ମୁକ୍ତିର ଦିବ୍ୟାନନ୍ଦର ମାର୍ଗ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି, ପାର୍ଥିବ ଚେତନାକୁ ନିଜ ମଧ୍ୟରେ ଧାରଣ କରି ଦୃଢ଼ ଯୋଗ ସାଧନ କରିଛନ୍ତି, ସେ ହିଁ ଯୁଗ ଓ ଯୁଗର ସଂଯୋଗ ସେତୁ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ। ତାଙ୍କ ସାଧନା ପୁରାତନର ପୁନରାବୃତ୍ତି ନୁହେଁ, ଅକଳ୍ପନୀୟ ଅନାଗତ ଭବିଷ୍ୟତର ଉଜ୍ଜଳ ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକ, ଯାହା ଚେତନାର ଦିଗ୍ବଳୟକୁ ସୌରଦୀପ୍ତ ମାର୍ଗରେ ଉଦ୍ଭାସିତ କରି ଚାଲିଛି। ଅତୀତର ସତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଭିତ୍ତି କରି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ତୋଳିଛନ୍ତି ଭବିତବ୍ୟର ଭବ୍ୟ ମହଲ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଯୋଗ ଦର୍ଶନର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ସେ ତାଙ୍କ ଯୋଗ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଯାହା ଉପଲବ୍ଧି କରିଛନ୍ତି, ଅତୀତରୁ ଭବିଷ୍ୟତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଦ୍ୟ ସୃଷ୍ଟିରୁ ଅଦୃଷ୍ଟ ଭବିଷ୍ୟତର ପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ ପରିଣତି ସମ୍ପର୍କରେ ତାହା ତାଙ୍କର କାଳଜୟୀ ପୁସ୍ତକ ମାଧ୍ୟମରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଯୋଗ ଦର୍ଶନ କଳ୍ପନା ପ୍ରସୂତ କାହାଣୀ ନୁହେଁ, ବାସ୍ତବବାଦୀ ବିଜ୍ଞାନ ଭିତ୍ତିକ ବିଶ୍ୱ ବିବର୍ତ୍ତନର ଅଲଙ୍ଘନୀୟ ବାର୍ତ୍ତା। ସେହି କାଳଜୟୀ ଗ୍ରନ୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ ମାନବ ସମାଜ ପାଇଁ ଅମୂଲ୍ୟ ସମ୍ପଦ। ଏହି ସଂଗ୍ରାମୀ ସାଧକଙ୍କର ନୀରବ ସାଧନାର ଶକ୍ତି କିପରି ଭାରତୀୟ ମୁକ୍ତି ସଂଗ୍ରାମର ମୂଳ ଭିତ୍ତି ଥିଲା, ତାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏକ ଭୟଙ୍କର ଯୁଗ ସନ୍ଧି କ୍ଷଣରେ ଏହି ଯୋଗୀ ପୁରୁଷ, ଯୁଗ ପୁରୁଷ ଭାରତର ମୁକ୍ତି ସଂଗ୍ରାମର ଆଦ୍ୟ ପର୍ବରେ ଆବିର୍ଭୂତ ହେଲେ ଏବଂ ଭାରତର ଆତ୍ମପୁରୁଷକୁ ଜାଗ୍ରତ କଲେ। ତାଙ୍କର ଭାରତ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଆତ୍ମା, ସୁସୁପ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ଥିଲା, ତାକୁ ସେ ହିଁ ଜାଗ୍ରତ କଲେ। ତାଙ୍କର ଉଦ୍ବୋଧନୀ ମନ୍ତ୍ର ଥିଲା ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। ଏ ଆହ୍ୱାନ କେବଳ ଏକ ରାଜନୈତିକ ସ୍ୱାଧୀନତା ପ୍ରାପ୍ତିରେ ସୀମିତ ନଥିଲା, ଥିଲା ଏକ ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ମୁକ୍ତି ଭୁକ୍ତି ସିଦ୍ଧି ଲାଗି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଆଦ୍ୟ ଉଦ୍ବୋଧନୀ ମନ୍ତ୍ର, ଜାଗୃତିର ଶୁଭ ଶଙ୍ଖଧ୍ୱନି। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅବତାରଙ୍କ ପରି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଅସୁର ନିଧନ ପାଇଁ ଆସିନଥିଲେ, ଆସିଥିଲେ ଆସୁରିକତା ରୂପାନ୍ତର ପାଇଁ। ମାନବ ରୂପୀ ଦାନବ ଚେତନାର ଆବାସ ଥିଲା ଅଭ୍ୟନ୍ତରସ୍ଥ ଅବଚେତନାର ଭୂମି। ଯୋଉମାନେ ମାନବ ରୂପରେ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଅଭ୍ୟନ୍ତରରେ ଦାନବଟିଏ ବଞ୍ଚି ରହିଥିଲା ଏବଂ ତାର ବାସସ୍ଥାନ ଥିଲା କୋଉଠି ନା ମାନବର ଯୋଉ ଅବଚେତନାର ସ୍ତରଟି ରହିଛି, ନିଶ୍ଚେତନାର ଗହ୍ୱରଟି ରହିଛି, ସେଇ ଗହ୍ୱରରେ ସେ ଦାନବ ଲୁଚି ରହେ। କୌଣସି ଯୁଗାବତାର ସେ ଗହ୍ୱରକୁ ଭେଦ କରିନଥିଲେ କିମ୍ବା ସେମାନଙ୍କୁ ଆବିଷ୍କାର କରିନଥିଲେ। ତେଣୁ ଆସୁରିକତାର ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ ହେଇପାରିନଥିଲା। ଏମାନଙ୍କର ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କେବଳ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ଏମାନଙ୍କର ରୂପାନ୍ତର ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ପ୍ରତିକାର ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ରୂପାନ୍ତରକାରିଣୀ ମହାଶକ୍ତିଙ୍କୁ କଠୋର ସାଧନା ବଳରେ ଅବତରଣ କରାଇଲେ। ଯୋଗୀରାଜଙ୍କର ଯୋଗସିଦ୍ଧ ଶରୀରରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ ଯୋଗେଶ୍ୱରୀ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଉତ୍ସର୍ଗ କଲେ ଶରୀର ପରମ କାରୁଣିକଙ୍କର ସମଗ୍ର ମାନବ ଜାତି ପାଇଁ ଏ ଥିଲା ଚରମ ତ୍ୟାଗ, ଅନନ୍ୟ ଆତ୍ମବଳି। ଚେତନାର ବିବର୍ତ୍ତନ କ୍ରମରେ ଜଡ଼ ଚେତନା, ପ୍ରାଣ ଚେତନା, ମନ ଚେତନାର ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ଯୁଗାବତାର ମାନେ ଆସିଥିଲେ। ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ଯୁଗାବତାର ମାନଙ୍କର କାମ ଥିଲା ଜଡ଼ରୁ ଉତ୍ତିଷ୍ଠ ହେଉଥିବା ଚେତନାକୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପାହାଚ ଉପରକୁ ଉଠାଇ ନେବା। ମାନସ ଚେତନାର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଥିଲେ ଶ୍ରୀରାମ, ଅଧିମାନସ ଚେତନାର ଅଧୀଶ୍ୱର ଥିଲେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ଅତିମାନସର ଅବତରଣ ଥିଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବତାରଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ। ଅତିମାନସ ସତ୍ୟଯୁଗ ସ୍ଥାପନର ଭିତ୍ତି ସ୍ଥାପନ କଲେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ। ପାର୍ଥିବ ବାତାବରଣରୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଅନ୍ତରିତ ହୋଇନାହାନ୍ତି। ଆମେ ତାଙ୍କର ଦେହାବସାନ ପରେ ହୁଏତ ଶୋକବିହ୍ୱଳ ହୋଇଛୁ, କିନ୍ତୁ ସେ ପାର୍ଥିବ ବାତାବରଣରୁ ଯାଇନାହାନ୍ତି। ସେ ଅନ୍ତର୍ଲୀନ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି, ଏବେ ବି ସେ ଯୋଗମଗ୍ନ।
ଯୋଗୀ ବରଙ୍କର ଯୋଗ ଯାତ୍ରା ଅବ୍ୟାହତ ଅଛି, କାରଣ ଅତି ମାନସ ନୁହେଁ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ସିଦ୍ଧି, ଅତି ମାନସ ଶେଷ ସିଦ୍ଧି ନୁହେଁ, ଏହାର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱସ୍ଥ ଆନନ୍ଦମୟ ଚେତନାର ଅବତରଣ ଏବେ ବି ପ୍ରତୀକ୍ଷା କରିଛି। ଶତାବ୍ଦୀର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ସେତୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଯୁଗାବଧି ଦୀପ୍ୟମାନ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅବତାରଙ୍କ ଭଳି ସେ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରି ଯାଇନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସଂକଳ୍ପିତ ରୂପାନ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଅସୀମତା ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା। ତେଣୁ ସେ ସ୍ଥୂଳ ଶରୀର ପରିତ୍ୟାଗ କରି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଭୌତିକ ସର୍ବବ୍ୟାପ୍ତ ହେଇକି ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଦିନେ ଦେଖାଦେବେ। ଆମେ ଯଦି ଆମ ଭିତରେ ଯଦି ସେତିକି ଅଭିପ୍ସା ଥାଏ, ଆମେ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତରେ ଭଲ ପାଉଥାଉ, ଭକ୍ତି କରୁଥାଉ, ଆମ ଭିତରେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର ଯଦି ଆବେଗ ଥାଏ, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ସେ ଦେଖାଦେବେ। ଏବଂ ସେଇ କଥା ସେ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି, ଦି ଗଡ୍ କୁଡ୍ ବି ଭିଜିବଲ୍ ହିୟର, ହିୟର ଟେକ୍ ଏ ସେପ୍, disclosed would be the spirit's destiny, life would reveal her immortal face। ଏଇଠାରେ ହେବେ ଦୃଶ୍ୟ ପରମ ଦେବତା, ନେବେ ଏଇ ମର୍ତ୍ତ୍ୟଭୂମି ଆପଣାର ରୂପ, ତେବେ ହେବ ଦିବ୍ୟାତ୍ମାର ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରକାଶ, ପ୍ରାଣର ଅମୃତ ମୁଖ ଏହିଠାରେ ହେବ ଉନ୍ମୋଚିତ। ଏଇଠି ସେ ପୁଣି ଆବିର୍ଭୂତ ହେବେ, ଦିବ୍ୟ ରୂପ ଧାରଣ କରିକି ତାଙ୍କ ସ୍ୱରୂପରେ ସେ ଆବିର୍ଭୂତ ହେବେ। ପ୍ରାଣର ଅମୃତ ମୁଖ ଉନ୍ମୋଚିତ ହେବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ମନୁଷ୍ୟର ପ୍ରାଣହାନି ଆଉ ଘଟିବ ନାହିଁ, ପ୍ରାଣ ଅମୃତ ତତ୍ତ୍ୱରେ ରୂପାୟିତ ହେଇଯିବ, ସେ ଅମରତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବ। ଆମ ସ୍ଥୂଳ ଚକ୍ଷୁର ପରପାରରେ ସେ ରହିଛନ୍ତି ବିଦ୍ୟମାନ, ଅନ୍ଧକାରର ପରପାରେ ବିଦ୍ୟମାନ ଆଦିତ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ ଏହି ପୁରୁଷଙ୍କୁ ମୁଁ ଜାଣେ ବୋଲି ଆର୍ଯ୍ୟ ଋଷିମାନେ କହୁଛନ୍ତି। ମାନବ ତାଙ୍କୁ ଜାଣିଲେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିଯାଏ। ସମାଧିର ଅନ୍ତରାଳରେ ଏବେ ବି ଯୋଗମଗ୍ନ ଯୋଗେଶ୍ୱର। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଅଂଶକୁ ଶୀତନ ସ୍ମାରକୀ ରୂପରେ ସ୍ଥାପନ କରିଛୁ। ତାହା ଗୋଟିଏ ନିର୍ଜୀବ ଜଡ଼ ସମାଧି ନୁହେଁ, ତା ଅନ୍ତରାଳରେ ଏବେ ବି ଯୋଗମଗ୍ନ ଅଛନ୍ତି ଯୋଗେଶ୍ୱର। ତାଙ୍କର ସେଇ ଶୀତନ ସ୍ମାରକୀରୁ ଉତ୍ସାରିତ ହଉଛି ଉର୍ଜା, ସେ ଉର୍ଜା ଅତିମାନସ ଉର୍ଜା ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର ଦିଗ୍ବଳୟକୁ ତାହା ଉଦ୍ଭାସିତ କରି ଚାଲିଛି। ବିଶ୍ୱର ନଶ୍ୱରତା ସେ ଅବିନଶ୍ୱର ଅତିମାନସ ତେଜପୁଞ୍ଜକୁ ଆବୃତ ବା ଲୁପ୍ତ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ସମାଧିରୁ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ ଅତିମାନସ ତେଜପୁଞ୍ଜ ବିକିରିତ ହୋଇ ସମସ୍ତ ଦିଗ୍ବଳୟକୁ ଉଦ୍ଭାସିତ କରୁଛି। ସୂକ୍ଷ୍ମ ଦୃଷ୍ଟି ଯାହାର ଅଛି ସେ ତାକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରିବେ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଅବତାର ଗ୍ରହଣ ହିଁ ପୃଥିବୀର ଏବଂ ମାନବ ଜାତିର ନବଜନ୍ମର ଆଗାମୀ ସଂକେତ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଅବତାର ହିଁ ଜଣେଇ ଦେଲେ ପୃଥିବୀର ନୂତନ ଜନ୍ମ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଏକ ନୂତନ ମାନବ ଜାତି ଜନ୍ମ ନେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ସଂକେତ ଏକ ନୂତନ ପ୍ରାରମ୍ଭର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଏ। ସେଥିପାଇଁ ମା କହିଲେ, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ belongs to the future, he is the messenger of the future, he still shows us the way to follow in order to hasten the realization of a glorious future fashioned by the divine will। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଅତୀତର ନୁହନ୍ତି, ସେ ଇତିହାସର ନୁହନ୍ତି, ସେ ଭବିଷ୍ୟତର ଅଗ୍ରଦୂତ, ଭବିଷ୍ୟତର ବାର୍ତ୍ତାବହ, ପରମଙ୍କ ସଂକଳ୍ପ ସିଦ୍ଧ ଏକ ଗୌରବମୟ ଉପଲବ୍ଧି ଦିଗରେ ନିରନ୍ତର ସେ ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ came on earth from the supreme to announce the manifestation of a new race and the world supramental। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ସିଧାସଳଖ ପରମଙ୍କ ଠାରୁ ପୃଥିବୀକୁ ଆସିଥିଲେ ଘୋଷଣା କରିବା ପାଇଁ ଏକ ନୂତନ ଜାତିର ଏବଂ ଅତିମାନସ ଜଗତର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ ସେ ଘୋଷଣା କଲେ। He has come to build the earth to prepare for a luminous future। ଆସିଥିଲେ ପୃଥିବୀକୁ ଏକ ଉଜ୍ଜଳ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବାକୁ ଆଦେଶ ଦେବା ପାଇଁ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ସନ୍ଦେଶରେ ରହିଛି ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଜାଗୃତିର ଆହ୍ୱାନ। ସେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଆଗାମୀ କାଲିର ମାନବକୁ, ଆସନ୍ନ ଅତିମାନବର ସମ୍ଭାବନାକୁ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ is probably the only spiritual philosopher the world has ever known, who believed that
mankind had a terrestrial future, a life of fulfillment on earth. ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ବିଶ୍ୱର ଏକମାତ୍ର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦାର୍ଶନିକ ଯିଏକି ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ମନୁଷ୍ୟ ପାର୍ଥିବ ଭବିଷ୍ୟତ ହେଉଛି ପୃଥିବୀ ଉପରେ ଏକ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କୋଉ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛୁ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଗୋଟେ ଟର୍ଣ୍ଣିଂ ପଏଣ୍ଟରେ ଅଛୁ। ଯୁଗ ବିବର୍ତ୍ତନର ଅନ୍ତିମ ବିବର୍ତ୍ତନର ସମୟ, ଇଭଲ୍ୟୁସନାରୀ କ୍ରାଇସିସ୍ ଦେଖାଦେଇଛି। ବିବର୍ତ୍ତନଗତ ସଂକଟରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଛଟପଟ ହେଉଛୁ ଏବଂ ଏଇଭଳି ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି we are at the turning point in the spiritual history of man because Sri Aurobindo is in this world. ମା କହୁଛନ୍ତି the world is becoming able to express progressively unity in diversity instead of division, love instead of hatred, truth consciousness instead of falsehood, freedom instead of tyranny, immortality instead of death. ମନୁଷ୍ୟର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଇତିହାସରେ ଏକ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ମୋଡ଼ ବା ଛକ ଜାଗାରେ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମେ ଉପନୀତ ହୋଇଛୁ। କାରଣ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଏହି ପୃଥିବୀରେ ଏବେ ବି ବିଦ୍ୟମାନ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ପୃଥିବୀ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେଉଛି କଣ ନା ଅନୈକ୍ୟରେ ଐକ୍ୟ ଭାବ, ପ୍ରଗତିଶୀଳ ଐକ୍ୟ। ଏଠି ଘୃଣା ବଦଳରେ ପ୍ରେମ ସ୍ଥାପିତ ହେଇଛି। ମିଥ୍ୟାଚାର ପରିବର୍ତ୍ତେ ସତ୍ୟ ଚେତନା, ସ୍ୱୈରାଚାର ବଦଳରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଅମରତ୍ୱ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ଉକ୍ତି ପ୍ରମାଣ କରୁଛି ଯେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ ବିଶ୍ୱ ମାନବତାର ଐକ୍ୟ ପାଇଁ ସମଗ୍ର ମାନବ ସମାଜର ଏକତ୍ୱ, ଭ୍ରାତୃତ୍ୱ ଓ ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ଏକ ଅଭ୍ରାନ୍ତ ଦିଗ୍ଦର୍ଶକ। ଯୋଗ ମାର୍ଗରେ ବହୁ ଭୟଙ୍କର ବିପଦର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇ ଆତ୍ମମୁକ୍ତିର ପ୍ରଲୋଭନକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରି ସେ ଅବତରଣ କରେଇ ଆଣିଲେ। ଟିକେ ପାଣି ପିଇବା। 1 minute ପ୍ଲିଜ। ଯୋଗ ମାର୍ଗରେ ବହୁ ଭୟଙ୍କର ବିପଦର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇ ଆତ୍ମମୁକ୍ତିର ପ୍ରଲୋଭନକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରି ସେ ଅବତରଣ କରେଇ ଆଣିଲେ ଅତି ମାନସର ମୂର୍ତ୍ତିମନ୍ତ ପ୍ରତୀକ ପରାତ୍ପରା ଜନନୀ ଆଦିମାତାଙ୍କୁ। ବିଭିନ୍ନତା ମଧ୍ୟରେ ଅଭିନ୍ନତା, ଅନୈକ୍ୟରେ ଐକ୍ୟ ଓ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟରେ ସ୍ଥିରତା, ବୈଷମ୍ୟରେ ସାମ୍ୟ, ସମସ୍ତ ବିକୃତିରୁ ମୁକ୍ତି, ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ମାଟିରେ ଅମରାବତୀର ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଥିଲା ଅତି ମାନସ ସିଦ୍ଧିର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ମହାପ୍ରୟାଣ ଏକ ଅବିନଶ୍ୱର ଅନନ୍ତ ଚେତନା ମଧ୍ୟକୁ ତାଙ୍କର ଆରୋହଣ। ଏ ମହାପ୍ରୟାଣ ନୁହେଁ ଏକ ଆରୋହଣ, ଏକ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗତି। ଏହି ଆରୋହଣ ପର୍ବରେ ଭବିଷ୍ୟତର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ଅମୃତର ସ୍ପର୍ଶ ଦେଇ ମୃତ୍ୟୁକୁ ପ୍ରେମରେ ପରିଣତ କରିବା ଥିଲା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏକ ଅଲୌକିକ ପ୍ରୟାସ। ଯେଉଁଠି ଅଭିସାର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଶିଖରରୁ ତମସାର ଅତଳ ଗର୍ଭରେ ବି ସେଇ ଏକ ହିଁ ଦିବ୍ୟ ସ୍ପନ୍ଦନର ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୱନି ଅନୁରଣିତ ହେବାକୁ ଲାଗିଛି ଅନନ୍ତ କାଳକୁ ଆହ୍ୱାନ କରି। ଏହା ଥିଲା ମହାସମାଧିରୁ ମହାସମ୍ବୋଧିକୁ ଆରୋହଣର ଏକ ଯୁଗାନ୍ତକାରୀ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ମହାସମାଧିରୁ ସେ ମହାସମ୍ବୋଧିକୁ ଆରୋହଣ କରିଛନ୍ତି। ମହାସମ୍ବୋଧି, ସମ୍ବୋଧି ଜ୍ଞାନ, ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଯୁଗାନ୍ତକାରୀ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଏହାର ଆରମ୍ଭ ତ ଅଛି, ମାତ୍ର ଅନ୍ତ ବା ଶେଷ ନାହିଁ। ଆରୋହଣ ଚାଲିଛି ଅଦ୍ୟାବଧି, ଆରମ୍ଭ ରହିଛି, ଶେଷ ନାହିଁ। ମା ସେଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଆୱାର ଯୋଗ ଇଜ ଏ ବିଗିନିଂ ଆଣ୍ଡ ଏଣ୍ଡଲେସ୍ ବିଗିନିଂ। এই যোগ পথর পথিক নুহନ୍ତି ଶାନ୍ତ କ୍ରାନ୍ତ ସ୍ଥିର ସ୍ଥବିର, ଅଟକି ଯାଇନାହାନ୍ତି, ବିଶ୍ରାମ ନେଇନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଯଦି ଭାବୁଛୁ ସମାଧିସ୍ଥ ହୋଇ ବିଶ୍ରାମ ନେଇଛନ୍ତି, ତାହା ନୁହେଁ। ସେ ସମାଧି ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି, ଯୁଦ୍ଧ ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ
এই ଯୋଗ ପଥର ଯିଏ ପଥିକ ସେ ଶାନ୍ତ କାନ୍ତ ସ୍ଥିର ସ୍ଥବିର ନୁହନ୍ତି। କାରଣ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଅତି ମାନୁଷ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ସିଦ୍ଧି ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଯୋଗ ପୁରୁଷ ସେହି ମହାନ ଯୋଦ୍ଧାଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ ଏବେ ବି ସରିନାହିଁ। ମହାକାନ୍ତିର ଅଭିଯାତ୍ରା ଅବ୍ୟାହତ ରହିଛି। ମହାକାଳ ଯାହାର ଗତିରୋଧ କରିବାରେ ଅସମର୍ଥ, ମହାକାଳ ତାଙ୍କର ଗତିରୋଧ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ସମସ୍ତଙ୍କ ଗତିକୁ ଯେ ଜୀବନର ଗତିକୁ ଯେ ଅଟକେଇ ଦିଏ ସେଇ ମହାକାଳ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପରାଜିତ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ସ୍ମରଣକୁ ଆସିଲେ ମନେ ପଡ଼ନ୍ତି ଦିବ୍ୟ ଜନନୀ ମା। କାହିଁ ମନେ ପଡ଼ନ୍ତି? ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କଲେ ସେ କାହିଁ ମନେ ପଡ଼ନ୍ତି? ନା ଉଭୟ ଅଭିନ୍ନ ଚେତନା, ଏକ ସେ ଯୁଗଳ ସତ୍ତା ଗୂଢ଼ ତତ୍ତ୍ୱ ସକଳ ଊର୍ଜାର, ଏକ ସେ ଯୁଗଳ ଶକ୍ତି ହୃତ୍ ସତ୍ୟ ନିଖିଳ ବିଶ୍ୱର। ସେଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ନାମରୁ ଶ୍ରୀକୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ କରାଯାଏ ନାହିଁ। ଶ୍ରୀ ହେଲେ ପରମା ଜନନୀ, ଅରବିନ୍ଦ ହେଲେ ପରମ ପୁରୁଷ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଏକତ୍ର ପୁରୁଷ ଓ ପ୍ରକୃତିଙ୍କର ସମନ୍ୱୟକୁ ବୁଝାଏ। The whole wide world is he and she, the two who are one and the secret of all power, the two who are one are the might and right in things। ଶିବ ଶକ୍ତିଙ୍କର ଏହି ବିଶାଳ ଜଗତ, ଶିବ ଶକ୍ତିଙ୍କର ଏ ଜଗତ ହଉଛି ଶିବ ଶକ୍ତିଙ୍କର, ପ୍ରକୃତି ଆଉ ପୁରୁଷଙ୍କର। ଶିବ ଶକ୍ତିଙ୍କର ଏହି ବିଶାଳ ଜଗତ, ଏହି ଦୁଇ ଏକ ଆଉ ଅଭିନ୍ନ ସତତ ସର୍ବଗୁପ୍ତ ଶକ୍ତିଙ୍କର ଅଦ୍ୱୟ ଆଧାର, ଏକ ଏ ଯେ ସର୍ବ ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବଶକ୍ତି ସାର। ଶିବ ଶକ୍ତିମୟ ଏ ଜଗତ, ଏ ଦୁଇ ଜଣ ହଉଛନ୍ତି ଏକ ଆଉ ଅଭିନ୍ନ। ଏବଂ ସକଳ ଗୁପ୍ତ ଶକ୍ତି ଓ ଚେତନାର ସେ ହଉଛନ୍ତି ଅଦ୍ୱିତୀୟ ଆଧାର। ଦୁଇଟି ଆଧାର ଦେଖାଯାଏ କିନ୍ତୁ ସେ ଆଧାର ହଉଛି ଗୋଟିଏ ଆଧାର। ଏକ ଏ ଯେ ସର୍ବ ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବଶକ୍ତି ସାର, ସକଳଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେ ହଉଛନ୍ତି ସମ୍ମିଳିତ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ହିଁ ଅଛନ୍ତି। ସେଇ ଏକ ହି ଚେତନା ଅର୍ଥାତ୍ ମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଚେତନାର ସମ୍ମିଶ୍ରଣରେ ସେ ଏକ ହି ଚେତନା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ସମାଧି ମନ୍ଦିର କଳ୍ପତରୁ ସଦୃଶ। ଏହା ସମସ୍ତ ଧାର୍ମିକ ବିଧିବିଧାନର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ। ପୂଜା କରିବାକୁ କେହି ଜାଣନ୍ତିନି। ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟରେ ସେ ପାଷାଣ ମୂର୍ତ୍ତି ପରି ଜଡ଼ ବା ନିର୍ବେଦ ନୁହନ୍ତି, ତା ଭିତରେ ସେ ଜଡ଼ ବା ନିର୍ବେଦ ଭାବରେ ନାହାନ୍ତି। ସମାଧିରୁ ନିର୍ଗତ ଜ୍ୟୋତି ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ କରି ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ତମେ ଭାବୁଛ କି ସେ ଜଡ଼? ଆରେ ଜଡ଼ ବୋଲି ଯାହା ଯେତେ ହୁଇ ପ୍ରତୀତ, ନ ଜାଣୁ ତହିଁ କି ଶକ୍ତି ରହିଛି ନିହିତ। ଶକ୍ତି ବିନା ସତ୍ତା କେବେ ନୁହଁ ସମ୍ଭବ, ତେଣୁ ଶିବ ଶକ୍ତିମୟ ଦେଖ ସର୍ବଭବ। ଜଡ଼ ବୋଲି ଯାହା ଯେତେ ହୁଇ ପ୍ରତୀତ, ସମାଧିଟି ଜଡ଼ ବୋଲି ଯେତେ ପ୍ରତୀତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ନ ଜାଣୁ ତହିଁ କି ଶକ୍ତି ରହିଛି ନିହିତ। ତା ଭିତରେ କେଉଁ ଶକ୍ତି ଅବଗୁଣ୍ଠିତ ହେଇକି ରହିଛି, ତୁ ତାକୁ ଜାଣିନାହୁଁ, ଆବିଷ୍କାର କରିନାହୁଁ, ସ୍ପର୍ଶ କରିନାହୁଁ। ଶକ୍ତି ବିନା ସତ୍ତା କେବେ ନୁହଁ ସମ୍ଭବ। ସତ୍ତା ରହେ ନା ଶକ୍ତିକୁ ଛାଡ଼ି। ତେଣୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଯୋଉ ସତ୍ତାଟି ରହିଛି ସେ ଶକ୍ତି ସହିତ ଓତପ୍ରୋତ ଭାବରେ ଜଡ଼ିତ ହେଇକି ରହିଛି। ଶକ୍ତି ବିନା ସତ୍ତା କେବେ ନୁହଁ ସମ୍ଭବ, ତେଣୁ ଶିବ ଶକ୍ତିମୟ ଦେଖ ସର୍ବଭବ। ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ ଶିବ ଶକ୍ତିମୟ ଭାବରେ ଦେଖ। ଅନ୍ତିମ ପଦଟି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଲେଖିଛନ୍ତି, ତାକୁ ମୁଁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ସେଇ ମନ୍ତ୍ରଧ୍ୱନି ସହିତ ଆଜିର ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ତାଙ୍କରି ଚରଣରେ ସମର୍ପଣ କରିବି। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ନିଜ ସମ୍ପର୍କରେ କହୁଛନ୍ତି, one day he shall descend to life and earth, leaving the secrecy of eternal doors into a world that cries to him for help, and bring the truth that sets the spirit free, the joy that is the baptism of the soul, outstretched hand of love. One day he shall lift his beauty's dreadful veil, impose delight on the world's beating heart, and bear his secret body of light and bliss.
ଦିନେ ସେ ଆସିବେ ଫେରି ଏଇଠିକି ଅବତରଣ କରି ପାର୍ଥିବ ଜଗତକୁ ଏବଂ ଶାଶ୍ୱତ ଦ୍ୱାର ଦେଶରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଆସିବେ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଗୋପନ ରହସ୍ୟ। ଏଭଳି ଗୋଟେ ପୃଥିବୀକୁ ସେ ଓହ୍ଲେଇ ଆସିବେ ଯୋଉ ପୃଥିବୀ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ରନ୍ଦନରତ ଏବଂ ସାଥିରେ ନେଇ ଆସିବେ ସେଇ ସତ୍ୟ, ଯୋଉ ସତ୍ୟ ଆତ୍ମାକୁ କରେ ମୁକ୍ତ। ସେଇ ଆନନ୍ଦ ଯାହା ହଉଛି ଆତ୍ମାର ଆନନ୍ଦ, ସେ କର ପ୍ରସାରଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ କର ପ୍ରସାରଣ ହଉଛି ପ୍ରେମର କର। ପ୍ରେମର କର ପ୍ରସାରଣ କରିଛନ୍ତି, ପ୍ରେମର ପ୍ରସାରଣ କରୁଛନ୍ତି। One day he shall lift his beauty's dreadful veil. ଦିନେ ସେ ତାଙ୍କ ସେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ଭୟଙ୍କର ଆବରଣଟିକୁ ଖୋଲିଦେବେ। Impose delight on the world's beating heart. ପୃଥିବୀର ସ୍ପନ୍ଦନମୟ ହୃଦୟ ଉପରେ ସେ ଆଙ୍କିଦେବେ ଶାଶ୍ୱତ ଆନନ୍ଦ, delight, ପରମାନନ୍ଦ। And bear his secret body of light. ତାଙ୍କର ଆଲୋକ ଶରୀରର ଗୋପନ ରହସ୍ୟକୁ ଉନ୍ମୁକ୍ତ କରିଦେବେ ଯେଉଁ ପରମାନନ୍ଦ ତାଙ୍କ ଏବଂ ଯେଉଁ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ୟୋତି ତାଙ୍କ ଶରୀରରେ ସମାହିତ ହୋଇ ରହିଛି, ତାହା ସେଠି ସମାହିତ ହେଇକି ରହିବନି, ତାହା ପ୍ରକାଶିତ ହବ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଏ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ନିଜେ। ତେଣୁ ଆଜି ଏଇ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପରମ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜନ୍ମବାସର ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କ ଚରଣରେ ତାଙ୍କରି ରଚିତ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ପଂକ୍ତି ସମର୍ପଣ କରୁଛି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ଶ୍ରବଣ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ମହାବାଣୀ, ସେମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଦିବ୍ୟ ଚେତନାର ପରିସ୍ଫୁରଣ ଘଟୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରେ, ଦିବ୍ୟ ଜନନୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରେ। ପରମ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜୟ ହଉ, ଦିବ୍ୟ ଜନନୀଙ୍କର ଜୟ ହଉ ଏବଂ ଯୋଗ ପଥରେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ମୋର ସମସ୍ତ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କର ଜୟ ହଉ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଦ ଖାଲି କହିବି, let us behold thee in all these names and forms, let us serve thee in these names and forms, let us ever remember thee, let us ever sing thy glories, let thy name be ever on our lips, let us abide in thee forever and ever. ସର୍ବନାମ ରୂପେ ଦେଖୁ ତୁମକୁ କେବଳ, ସର୍ବନାମେ ସର୍ବରୂପେ କରୁ ସେବା ଯେ ତୁମର, ସଦା କରିବୁ ତୁମକୁ ସ୍ମରଣ, ତୁମ ଗୌରବ ସଦା କରିବୁ ଗାୟନ, ଓଷ୍ଠ ଯୁଗେ ତୁମ ନାମ ହେଉ ଉଚ୍ଚାରଣ, ତୁମ ମଧ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥାନ ଆମ୍ଭେ କରୁ ଚିରଦିନ, ତୁମ୍ଭ ସାଥେ ତୁମ୍ଭ ମଧ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥାନ ଆମ୍ଭେ କରୁ ଚିରଦିନ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ।